Good morning, students. Today, in this lecture, we will learn about network layer protocols. So, we are having different types of protocols in network layer. So, among the protocols in our syllabus, we have IP, ICMP, and mobile IP. Okay. Today, in this lecture, we will learn only IP and ICMP. IP means you all know that. What is IP? IP means internet protocol. Internet protocol. So what is internetworking? So internetworking, which means an arbitrary collection of networks interconnected to provide some sort of host-to-host packet delivery services. So that is what we call it as internetworking. And internetwork, inter plus network. Okay, which means interconnected collection of such networks. We call it as internetwork. So internetworking can be split up into two words, inter-network. So interconnected collection of such networks, we call it as inter-network. So for example, a collection of Ethernet connected by bridges or a collection of Ethernet connected by switches, it would still be viewed as a single network. And inter-network is often referred to as network of networks. So the internet protocols is a key tool which is used to build scalable heterogeneous internet network, right? IP means internet protocol ma. So internet protocol, internet network அப்படிங்கிறது எப்படி பிரிக்கிறீங்கன்னா inter plus network பிரிக்கிறீங்க. ஒரு set of collection of interconnected networks தான் நம்ம we call it as internet network சொல்றீங்க. Okay, for example ஒரு single network இப்ப build பண்றீங்கன்னா உங்க கையில Ethernet கேபிள் இருக்கு, ஒரு switches ஒரு ரவுட்டரோ ரெண்டு PC கொடுத்துட்டுனா நீங்க ஈஸி என்ன பண்ணுவீங்க, switches வந்து உங்களோட Ethernet கேபிள் பிரிட்ஜ்லயோ இல்ல ஸ்விட்ச்ல கனெக்ட் பண்ணி உங்க பிசில அசெம்பிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க ஒரு சிங்கிள் நெட்வொர்க்கை ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம், ரைட்? அதுவே அதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், இன்டர் நெட்வொர்க்குங்கிறது ஆஃப்லி வி கால் இட் நெட்வொர்க் ஆஃப் நெட்வொர்க் சொல்றோம். ஓகே, ஒரு நெட்வொர்க்ல இருந்து இன்னொரு நெட்வொர்க்கு கம்யூனிகேட் பண்றது இல்ல நெட்வொர்க் உள்ளே நெட்வொர்க் உள்ள கம்யூனிகேட் பண்றது. ஓகேவா? சோ இதெல்லாம் நம்ம வி கால் இட் இன்டர் நெட்வொர்க்னு சொல்றோம், ரைட்? அதுக்கு நம்ம கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு we need certain protocols இல்லையா? அதுல we have the internet protocol, that is IP. So IP is the key tools which is used to build the scalable and heterogeneous internet network. So IP. Okay, so IP pathina here first let us see the IP. Okay, so IP means internet protocols. Here we have two different types of IP, that is IP version 4 and IP version 6. Okay, in future we are using IP version 6 only. IP version 4 நம்ம இதுக்கு அப்புறம் விட்டுடுவோம். In the future we have using IP version 6 because nowadays in future we are all using the smartphone, no? So it's smartphone, our internet service provider which are provided the IP version 6 protocol only. Okay, older days we have the set up the LAN connection, this and all, we are using only IP version 4, right? But in future we expect only we are having IP version 6 only rule in our world, right? See, this is the network layer at the source, router and the destination, right? So first figure, you just look at the first figure. So this figure it describes network layer at source, right? Look at this figure. So here data from another protocol, okay, another protocol. So because in network layer, above the network layer we are having physical data link network, then transport layer, session, application. So these are the 7 different layers which are available in OSI model, right? So above the network layer, okay, we have the which layer we have? Transport layer. Okay, so our network layer it will receive the data from transport layer. So data from another protocols it receive here, it will be processing. So processing here you are connecting some bridges or router or hub, whatever else. Okay, so here I connected router. So router it consists of routing table also, it contains the routing table. So based upon the table it will processing your protocol, that is data, your incoming data, right? Now it will produce the packet, right? So because our network layer what it will do, network layer it will convert it into data into packets, clear? Packet as convert product, right? So now your packet it contains your routing information also, because in this processing here it contains routing table, no? So here this routing info from routing table you take the routing information, right? So
So this routing information will be added to your packet, right? So look at this packet here. So there will be three different colors will be shown here. So okay, this pink color, it indicates the routing information, right? Now it will be move into data link layer. So below the network layer we have data link layer. Now this packet will be travel into data link layer. So this is what happened at the source part. So this is network layer at the source. Similarly for network layer at the destination. Okay, now here two data link layer. Now this data link layer, it will receive a packet. So I will get the packet from above network layer. So now here it will become IP packets. Okay, only contains the IP packet only. So here the routing information will be discarded. Right, now it will move on to processing. Then finally it goes to data to another protocol. So another protocol means it comes move on to above layer. Right. So this is the network layer at the destination part. Next, network layer at the source, router, destination. Okay. Now the combination of these three. Right. So here you are having the router. Okay. Here you are it represents source. This one is it represents destination. Right. So source, destination, router. Okay. Combination of these three. Look at this picture. So in this picture, it will clearly show about the network layer at the router part. Okay. So router part, it will provide the routing information to your network, right? So ஒரு டேட்டா நான் அனுப்புறேன்னா அந்த ஒரு டிஃபரெண்ட் நெட்வொர்க்ஸ் இருக்குன்னா நான் எந்த பாத்வேல டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணும், ஃப்ளோ ஆகணும் அப்படிங்கறத டிசைட் பண்றது யாருன்னா அந்த ரவுட்டர். ஓகே, ஸோ இட் வில் மேக் த ஆர் இட் வில் கிரியேட் த ரூட் பாத். ஸோ தட் இஸ் த ரவுட்டர். ஓகே, next here IP packets. So from data link layer, then processing here. Two data link layer, it contains now here it include the routing table. So it just add the routing information to your incoming packet. So வரக்கூடிய packetல என்னோட routing information add ஆகி அதுக்கப்புறம் சென்ட் பண்ணுது. பாருங்க இங்க இருந்து சென்ட் ஆகுதா? from data linkல இருந்து எனக்கு packet வருது. So processing table போகுது. processingல எனக்கு routing table இருக்கிறதால routing table வந்து எனக்கு information கூட allocate பண்ணிடும். என்ன இன்ஃபர்மேஷன் சார்? இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றீங்க, வாட் இஸ் தட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் ஒரு பாத்வேல டிராவல் பண்றேன், எந்த பாத்ல நான் சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறத சொல்றது அது இன்ஃபர்மேஷன். சோர்ஸ் டு டெஸ்டினேஷன் தான் நான் போய் ரீச் ஆகணும். ஓகே, அந்த டெஸ்டினேஷனை போய் ரீச் ஆகிறதுக்கு நான் எந்த பாத்து எந்த வழியில நான் வந்து டிசைட் பண்றேன் அப்படிங்கறத இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அது உன்னோட பேக்கெட்டுக்குள்ள ஆட் ஆகிடும். ஓகே, இப்போ இந்த பிங்க் கலர் ஆட் ஆயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் இட் கம்ஸ் டு டேட்டா லிங்க் லேயர். ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் நெட்வொர்க் லேயர் அட் சோர்ஸ், ரவுட்டர் அண்ட் டெஸ்டினேஷன் பாத். Okay, so next we move on to IP addressing. So you are here, you are giving a addressing to your protocol, internet protocol, because an internet addresses is made up of 4 bytes. Okay, it's made up of 4 bytes. So 4 byte இருக்கு அப்படின்னா 4 8-bit data available இருக்கு. Okay, 1 byte equal to 8 bit no, so 4 into 8 it becomes 32. அப்ப 32 bits. So அப்ப internet address பாத்தீங்கன்னா IP address is it contains 32 bits. Okay, so this 32 bits it will define a host connection to a network. So this 32 bit it define host connection to a network. Host. Okay, so look at this second figure. So here the first portion it represents class type. Okay, the first number it represents class type. உங்களோட IP address நான் கொடுத்துக்கிறேன்னா அதுல the first part இருக்கு இல்லையா, அது வந்து it represent class type. அது எந்த கிளாஸ்ல வருதுங்கிறத ரெப்ரசென்ட் பண்றது. Okay, either class A or class B or class C or class D or class E. ஓகே, ஸோ அப்படி கிளாஸ் டைப் இண்டிகேட் பண்றது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஐடி. அது ஃபாலோடு பை நெட் ஐடி. நெட் ஐடிங்கிறது நெட்வொர்க் ஐடின்னு அர்த்தம். ஸோ இதுதான் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குற நெட்வொர்க்கோட ஐடி. ஓகே, இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஓகே, டு ஃபைண்ட் அவுட் த நெட்வொர்க் ஐடி இன் யுவர் லேன் இன் யுவர் லேப். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்மளோட நெட்வொர்க் லேப் இருக்குன்னா நெட்வொர்க் லேப்ல ஒரு நெட்வொர்க் ஐடி ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க. நீங்க வந்து அவங்க கொடுக்குறாரு உங்களால கண்டுபிடிக்க தெரியும். ஓகே, as a network engineer you can able to find out your network ID, which is network ID and which one is host ID அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்க தெரியும். ரைட், so this one is network ID are followed by host ID. Right, so totally how many fields are there? 3 fields are there. நான் என்னோட IP address 3 fields பிரிச்சுக்கிறேன். Okay, so depend upon the class of the address பொறுத்து. First class type defines the classes. அதாவது 5 possible classes that the internet address is part of. Okay, total 5 classes இருக்கு. class A, class B, class C, class D and class E அப்படின்னு சொல்றோம். ரைட், so network ID அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா. So of the class type, the field can anywhere between 7 and 24 bits. Okay, total 32 bits சொன்னோம் இல்லையா. அந்த 32 bitsல so our network ID it will comes under in between the 7 bit and 24 bits. Okay, host ID பாத்தீங்கன்னா
up to the class type, it can be anywhere between 8 and 24 bits. Okay, 8 and 24 bits இருப்பாங்க. So I can. So what is that I can? I can means internet corporation or assigned names and numbers. Assigned names and number. Internet corporation or assigned names and number. Okay, this is a non-profit corporation that manage the assignment of IP address spaces to various regional authorities that deal with the IP address assignment. So the IP address assign பண்றது இது ஐகேனோட வேலை. ஓகே, ஸோ இது ஐபி அட்ரஸ். பாருங்க இன்டர்நெட் கிளாஸஸ் எப்படி பிரிக்கிற பாருங்க, கிளாஸ் ஏ டு கிளாஸ் சி வரைக்கும் பிரிச்சுக்கிறேன்னா டோட்டலா 5 classes are there. Okay, so how many bits are there? 32 bits are there. So it means 4 byte இல்லையா, 4 byte அப்படின்னா 4 into 8. ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு பைட் பை 8 பிட் எடுத்துக்கும். ஸோ நான் இங்க என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா ஐ கிளாஸிஃபை இன்டு 4 டிஃபரெண்ட் பைட்ஸா பிரிச்சுக்கிறேன். பைட் 1, பைட் 2, பைட் 3 அண்ட் பைட் 4. ரைட், ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் பாருங்க. கிளாஸ் ஏ அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்ல 0 இருக்கு பாத்தீங்கன்னா 0. கிளாஸ் பி அதுக்கப்புறம் 1 0, கிளாஸ் சி டபுள் 1 0, கிளாஸ் டி ட்ரிபிள் 1 0, தென் கிளாஸ் சி 4 1s. ஓகே, இது மாதிரி நான் டிவைட் பண்ணிக்கிறேன் கிளாஸஸ். ஓகே, ஸோ கீழே பாருங்க, இதுல கிளாஸ் ஏ, கிளாஸ் பி அண்ட் கிளாஸ் டி இதான் நம்ம ஆஃபர்லி யூஸ்ட். ஓகே, கிளாஸ் ஏ, கிளாஸ் பி, கிளாஸ் சி ஃபர்ஸ்ட் 3 classes தான் நம்ம ஆஃபர்லி வி யூஸ்டு. ஓகே, பட் கிளாஸ் டி அண்ட் கிளாஸ் இ ரெண்டும் வந்து நாட் இன் யூஸ். ஓகே, ஸோ பிகாஸ் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா கிளாஸ் டி வந்து இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் மல்டிகாஸ்ட் அட்ரஸ் சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு பெரிய நெட்வொர்க் கூட கம்யூனிகேட் பண்றீங்க. ஓகே, ஸோ அப்படி மல்டிகாஸ்ட் அட்ரஸ் நிறைய அட்ரஸ் இருக்கு, லோக்கல் அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அட்ரஸ் மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா கிளாஸ் டி. ஸோ அதை நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டோம், மோஸ்ட்லி வி கான்ட் ப்ரிஃபர் த கிளாஸ் டி. கிளாஸ் இ பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் மிலிட்ரி அண்ட் ரிசர்ச் சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் இ தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ அதுவே நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணல. ஸோ மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிளாஸ் ஏ, கிளாஸ் பி, கிளாஸ் சி தான் நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, சப்போஸ் திஸ் கிளாஸ் ஏ கிளாஸ் பி ஃபுல் மீன்ஸ் கிளாஸ் சி வந்து ஸ்டில் ஹேஸ் அவைலபிள் அட்ரஸ் இருக்கு. ஸோ டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஃபார் ரிசர்வ் பர்பஸ் வச்சுப்பாங்க, ரிசர்வ் பர்பஸ் ஃபார் மல்டிகாஸ்ட் அட்ரஸ். கிளாஸ் சிங்கிறது ரிசர்வ் ஃபார் ஃபியூச்சர் யூஸ்க்கு யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த வேரியஸ் division of different classes. Okay, option of different classes, how to prefer the choose your classes. Right, பாருங்க கிளாஸ் ஏ பாத்தீங்கன்னா 0ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. இது மாதிரி ஒரு பிட் கொடுத்துட்டேன், 8 பிட் சொல்றேன், 4 8 பிட் இல்லையா. ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் 8 பிட், செகண்ட் 8 பிட், தேர்ட் 8 பிட், ஃபோர்த் 8 பிட், இது மாதிரி நான் பிரிச்சுக்கிறேன். ஓகே, ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் வச்சு என்னால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். இட் கம்ஸ் அண்டர் இன் விச் கிளாஸ், இட் பிலாங்ஸ் டு விச் கிளாஸ் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ பாருங்க 0 ஸ்டார்ட் பண்ணி கிளாஸ் ஏ இருக்கு, இங்க 0 வச்சு நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். ரைட், நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் பி பாருங்க 1 0, ஸோ 1 0. கிளாஸ் சி பாருங்க டபுள் 1 0, கிளாஸ் டி பாருங்க ட்ரிபிள் 1 0, ஸோ கிளாஸ் சி 4 1s. ஓகே, ஸோ இது ஒரு ஐடியா. ஆக்சுவல் ரூல் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா என்னோட கிளாஸஸ், அதாவது பைனரி நம்பர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துக்கிற பைனரி நம்பர்ஸ் நான் டெசிமல் நம்பரா சாரி ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துக்கிற டெசிமல் நம்பரை பைனரியா கன்வெர்ட் பண்ணிடுவேன். ஓகே, அதுக்கப்புறம் பைனரியை அகைன் ஐ வில் பி கன்வெர்ட் டெசிமல் போர்ஷனா கன்வெர்ட் பண்றேன். இப்போ பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் லெட் அஸ் டேக் த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, 150 வேர் இஸ் தட், இல்ல. ஓகே, இது ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ரைட், இப்போ பாருங்க 1 இட் ஃபாலோட் பை 7 zeros ஆர் தேர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் 4 0 1 0 டபுள் 1, அதுக்கப்புறம் 6 zeros ஃபாலோட் பை டபுள் 1 இருக்கு, 3 zeros ஃபாலோட் பை 5 1s ஆர் தேர். ஓகே, இது வந்து என்னுடைய பைனரி நம்பர். பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் செட் ஃபர்ஸ்ட் 8 பிட் இருக்கு, செகண்ட் 8 பிட், தேர்ட் 8 பிட், ஃபோர்த் 8 பிட், ஸோ டோட்டலா 32 பிட் இருக்கு. அப்ப நீங்க இது வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஐபி அட்ரஸ் அப்படிங்கிறது நீங்க சொல்லிடலாம். ஓகே, 4 8 பிட் இருந்துச்சுன்னா அது நம்ம என்ன சொல்றீங்க, we call it as IP address அப்படின்னு சொல்றீங்க. பட் ஐபி அட்ரஸ் நம்ம யூசருக்கு ஐடென்டிஃபை பண்றது 100ல யாருக்கு தெரியாது, என்னன்னு தெரியாது இல்லையா. அது மாதிரி எந்த கிளாஸ்ல வருதுங்கிறது தெரியாது. ஸோ அதனால என்ன பண்றேன்னா இந்த பைனரி இட் வில் பி கன்வெர்டட் இன்டு டெசிமலா நான் கன்வெர்ட் பண்றேன். சார் எப்படி சார் கன்வெர்ட் பண்ணுங்க டெசிமலா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சி நம்மளுக்கு டோட்டலா 8 பிட் இல்லையா. ஸோ அப்போ 8 பிட்னா என்ன பண்ணுவீங்க, எப்படி பண்ணுவீங்க 8 பிட். ஸோ ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் 1, நெக்ஸ்ட் 2, அப்புறம் 4 8, then 16, then 32. ஓகே, then 32க்கு அப்புறம் 64, it will come under here 64. 64க்கு அப்புறம் 128. இது இல்லையா. ஸோ 8 4 பிட், 2 பிட்னா 2 1 சொல்வீங்க, 3 பிட்னா 4 2 1 கோடு, 4 பிட்னா 8 4 2 1 கோடு, 5 பிட்னா 4 2 1. அது மாதிரி இந்த டோட்டலா எத்தனை இருக்கு, 8 இருக்கு. ஸோ 1 2 4 8 16 32 64 128.
இப்ப சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க, இந்த நம்பர் பாருங்க, கம்பேர் பண்ணுங்க. ஓகே, இங்க எங்க இருக்கு 1, இங்க இருக்கு, ரிமைனிங் எல்லாமே 0. அப்ப ஹியர் தி கால்ட் இஸ் 128. கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேனா, பைனரி கொடுத்துங்க, பைனரி நம்பரை டிவைட் பண்ணிட்டேன் 128. அடுத்தது பாருங்க, இங்க 1011 இருக்கு, 1011 இந்த இடத்துல வருது இல்லையா, 1011. அப்ப 8 + 2 10, 10 to 11. இதை நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணேன். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, லாஸ்ட் டபுள் ஒன் இருக்கு, அப்புறம் மீனிங் 3 அர்த்தம். ஸோ இங்க 5 ஒன்ஸ் ஆர் தேர், 5 ஒன்ஸ்னா மீனிங் பாருங்க, 5 ஒன்ஸ் 1 2 3 4 5 ஒன்ஸ் இல்லையா. அப்ப 16 16 + 8 24, 24 + 4 28, 30 31. ஓகே, ஸோ 31 கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ இதுதான் என்னுடைய ஐபி அட்ரஸ். ஓகே, இப்ப 128.11.3.31ங்கிறது ஐபி அட்ரஸ் சொல்லிட்டீங்க. பட் அது என்ன கிளாஸுங்கிறது நமக்கு தெரியாது இல்லையா, அதுக்கு சர்டன் ரூல் இருக்கு. கிளாஸ் ஏன்னா இதுல இருந்து ரேஞ்ச் ஃபாலோ த சர்டன் ரேஞ்சஸ். ஓகே, அந்த வித்தின் த ரேஞ்சுக்குள்ள இருந்ததுனா நம்ம கிளாஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்ல முடியும். ரைட், இப்ப பாருங்க, யூஸ் டு பி த ஃபார்ம் ஆஃப் ஷார்ட்டர் அண்ட் ஈஸியர் டு ரீட். ஸோ இதுதான் நம்ம மெயின் பர்பஸ். இது டாட்டர் டெசிமல் நோட்டேஷன்ல வைக்கிறேன் அப்படின்னா இதான் ரீசன். ஈஸி டு ஃபார்ம் த ஷார்ட்டர், ஈஸி டு ரீட். இன்டர்நெட் அட்ரஸ் ஆர் யூஷுவலி ரிட்டன் யூசிங் திஸ் ஃபார்ம். இப்படிதான் இருக்கும் இன்டர்நெட் அட்ரஸ்ங்கிறது. ஓகே, looking at the first byte of an address is decimal form will allow us to determine which class the particular address belongs. For example, here it belongs to class B. இது வந்து நம்ம கிளாஸ் பி சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் பைட் ஆஃப் அட்ரஸ் இதை பொறுத்துதான் நீங்க என்ன சொல்லலாம், எந்த கிளாஸ்ங்கிறது ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். இப்ப கிளாஸ் ஏ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் கண்டெய்ன்ஸ் 1 to ranges start from 1 to 126, அதாவது 0 to 127 வரைக்கும் இருந்தா கிளாஸ் ஏ. ஸோ நான் அப்கமிங் ஸ்லைட்ல அதை எக்ஸ்பிளைன். ரைட், so இங்க பாருங்க, look at this slide, next slide. So here these are the class ranges for internet address, right? This one class A, class B, class C, class D, class E. From network ID பாருங்க, it start from 0 to 127. So 0 to 127 இருந்ததுன்னா அது class A. ஓகே, ஆனா class A ல நம்ம பர்டிகுலரா யூஸ் பண்றது 1 to 126 யூஸ் பண்றோம். ஓகே, 0வும் அந்த 127 சொல்றேன் இல்லையா, இது ரெண்டும் பாத்தீங்கன்னா 127 ரிசர்வ் பைட்டா வச்சுக்கிறோம். ஓகே, சோ அத நான் அது என்ன பண்றேன் சொல்றேன். ஓகே, 0 127 we call this reserved address. ஏன்னா we can okay we can discuss with the later, right? 0 and 127. so நம்ம பர்టిక్యులரா பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் A அட்ரஸ் வந்து belongs to 1 to 126 தான் இருக்கு. ரைட், நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் B அப்படி பாத்தீங்கன்னா it start from 128 to 191. ஓகே, கிளாஸ் C பாத்தீங்கன்னா 192 to 223. கிளாஸ் டி பாருங்க 224 to 239. கிளாஸ் சி பாருங்க 240 to 255. ஓகே, அதுல கிளாஸ் சி வந்து மல்டிகாஸ்ட் அட்ரஸ், இது ஃபியூச்சர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்றோம். ஓகே, இந்த ரெட் கலர் இண்டிகேட் பண்றோம் இல்லையா, ஸோ இந்த ரேஞ்சஸ்க்குள்ள இருந்ததுன்னா நீங்க ஐபி அட்ரஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் பைட்டா பாக்குறீங்க, ஃபர்ஸ்ட் பைட் வந்து வித்தின் திஸ் ரேஞ்சுக்குள்ள இருந்ததுன்னா நீங்க எந்த கிளாஸுக்கு ஈஸி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். இப்ப பாருங்க, ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடு இப்ப சொல்ல வைங்க, ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ல என்ன இருக்கு உங்களுக்கு. ஸோ ப்ரீவியஸ் ஃபர்ஸ்ட் பைட் வந்து கண்டெய்ன்ஸ் 128 பைட்னு இருக்கு. அப்ப 128 பிட்ஸ்ங்கிறது எதுல வருது பாருங்க, 128 இட்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் கிளாஸ் பி இல்லையா, ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 128 to 191. அப்ப above ஐபி அட்ரஸ் ஆர் பிலாங்ஸ் டு கிளாஸ் பி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பைட்டை பொறுத்து நீங்க கிளாஸ் பிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ப்ராப்ளம் மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கறாங்கன்னா இது மாதிரி தான் உங்களுக்கு கேட்பாங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா செட் ஆஃப் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன். ஓகே, ஹவு டு அசம்பிள் யுவர் இன்டர்நெட். ரைட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு லேண்ட் கனெக்ஷன், இந்த ஒரு போர்ஷன் எடுத்தீங்களே, இப்போ இந்த ஒரு போர்ஷன் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு லேண்ட் கனெக்ஷன் இருக்கு, லேண்ட் கேபிள் இருக்கு. ஸோ இந்த பஸ் கேபிள் மூலமா என்ன நம்பர் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ் நான் இன்டர்கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அந்த பஸ் கேபிளுக்குன்னு ஒரு ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அங்க இருந்து ஓபிசிக்கு ஒரு ஐபி அட்ரஸ் நான் அசெண்ட் பண்ணுவேன். ஸோ அதோட கிளாஸஸ் வந்து காமனா இருக்கும். ரைட், அந்த லாஸ்ட் இருக்கிற ஹோஸ்ட் அட்ரஸ் மட்டும் தான் எனக்கு மாறும் இல்லையா, லாஸ்ட் இருக்கிறது ஹோஸ்ட் அட்ரஸ் மட்டும் தான் மாறும். பாருங்க 134.18 அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ என்னோட பிசி அசெம்பிள் அட்ரஸ் பாருங்க 134.18. எதுல மாறுது பாருங்க, அந்த லாஸ்ட்டுக்கு தான் மாறும். ஓகே, ஸோ இதுவும் அதே போலதான். ரைட், ஸோ இங்க பாருங்க லேண்ட் கனெக்ஷன் பாருங்க 220.3.6.0. இதுதான் நான் இங்க இந்த செட்டப்க்கு அசைன் பண்ற குரூப் ஆஃப் அட்ரஸ் இதுதான். ஸோ இந்த ஃபேமிலியை தான் நான் ஸ்பிட் அப் எடுத்துப்பேன். ஓகே, இப்போ 220.3.6.1, 220.3.6.2, 220.3.6.3 இது மாதிரி நான் செட் ஆஃப் எத்தனை சிஸ்டம் கனெக்ட் பண்றனோ லாஸ்டா இருக்கிற நம்பரை மட்டும் நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டே வந்துட்டா எனக்கு அந்த சிஸ்டத்துக்கு என்னோட ஐபி அட்ரஸ் அசைன் ஆயிடும். ஓகேவா, ஸோ இதே ஒரு ரவுட்டர் கனெக்ட் பண்றேன், என்னோட நெட்வொர்க்கும் இன்னொரு நெட்வொர்க் கனெக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ரவுட்டர் மூலியமா கனெக்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா அந்த ரவுட்டருக்கு சர்டன் அட்ரஸ் ஐபி அட்ரஸ், அதே மூலியமா ரெஸ்ட் ஆஃப் த நெட்வொர்க்ஸ்க்கு இன்டர்நெட்டுக்கு நான் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணலாம். ஓகேவா, ஸோ இதுதான் வந்து செட் ஆஃப்
network to build your internet network. Okay, next பாத்தீங்கன்னா different types of IP address. Already I told you two different types of IP address are there. One is IP version 4 and another one is IP version 6. IP version 4 ல தான் we can have different types of classes. Okay, class A, class C and class C. So ஒவ்வொரு பிட் class A அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it contains 32 bit. Total எவ்வளவு இருக்கு? It contains 32 bit னு சொல்றோம். Okay, the ranges will start from 1 to 126. சார் அங்க நீங்க 0 to 127 தான் சார் சொன்னீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லையா? அப்ப நான் என்ன சொல்லிக்கிறேன், 0 127 நம்ம ரிசர்வ்ட் அட்ரஸா யூஸ் பண்றோம். அதாவது இதுல நம்ம கொண்டு வரலாது. ஓகேவா? எப்படி நம்ம கிளாஸ் டி கிளாஸ் இ நீங்க ரிசர்வ்ட் யூஸ் பண்ணீங்களோ, ஃபீச்சர் யூஸ் பண்றீங்களோ அந்த மாதிரி. ஓகே, இப்போ இந்த ரேஞ்சஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 1 to 126 தான். ஓகே, அதுல டோட்டலா கிளாஸ் ஏ கண்டென்ஸ் 32. ஐபி டாலே என்ன அர்த்தம்? ஐபி வந்து மீன்ஸ் ஐபி அட்ரஸ் இட் கண்டென்ஸ் 32 பிட் சொல்லிட்டீங்க. 8 பிட் இல்லையா? 8 பிட் இருக்கிறனால நம்ம 32 பிட்னு சொல்றோம். ரைட்? இப்போ டோட்டல் அந்த 32 பிட்ல நான் ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்றேன். ஓகே, ஒன்னு 8 பிட், இன்னொரு 24 பிட்ஸ் தான் பிரிக்கிறேன். ஓகே, அதுல ஃபர்ஸ்ட் 8 பிட் பாத்தீங்கன்னா we call it நெட்வொர்க் பிட்னு சொல்றோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் 8 பிட் வந்து it can be allocated for நெட்வொர்க் பிட்ஸ்னு சொல்றோம். ரிமைனிங் 24 பிட்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது வந்து it will be allocated for host bit. ஓகே, சோ நெட்வொர்க் பிட், host bit. அப்ப நெட்வொர்க் ஐடி அப்படிங்கிறது is always வந்து கான்ஸ்டன்ட் தான் இருக்கும். ஓகே, நெட்வொர்க் பிட்ல நெட்வொர்க் பிட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் இன் a நெட்வொர்க் ஐடி. ஓகே, இங்க இந்த 8 பிட் இங்க சொல்றோம் இல்லையா, இந்த 8 வந்து it will be constant. ஓகே, அதாவது நம்ம எது சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஓகே, நெட்வொர்க் ஐடியை நம்மளால சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு நெட்வொர்க் ஐடி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் பைட் 8 பிட் 1 பைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. அது வந்து டிஃபால்ட்டா அவங்க அலோகேட் பண்றது. ஓகே, அதாவது நெட்வொர்க் ஐடி வந்து இஸ் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். அதுவே ஹோஸ்ட் ஐடி பாருங்க, அது சேஞ்சபிள். ஸோ டிபெண்ட் அப்பான் த நம்பர் ஆஃப் சிஸ்டம் நீங்க கனெக்ட் பண்றீங்க இல்லையா, ஸோ அதுல ஹோஸ்ட் ஐடி வந்து நான் சேஞ்சபிள் மாறிட்டே இருக்கலாம். அதுதான் நான் ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஒரு நெட்வொர்க் ஐடி ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க, சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த நம்பர் ஆஃப் ஹோஸ்ட் எவ்வளவு நீங்க அந்த நெட்வொர்க்ல கனெக்ட் பண்றீங்களோ அதுல லாஸ்ட் பைட் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிட்டே வரலாம். அதுல பர்டிகுலரா பாத்தீங்கன்னா ஹோஸ்ட் பிட் சேஞ்ச் பண்ணலாம். நெட்வொர்க் ஐடி யூ வாண்ட் டிஸ்டர்ப் யுவர் நெட்வொர்க் ஐடி. ஓகே, அப்ப ஹோஸ்ட் ஐடி சேஞ்சபிள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரைட்? இது இல்லாம இப்ப இது எப்படி சார் நம்ம ஹவு டு ஃபைண்ட் த நெட்வொர்க் அட்ரஸ் சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டோட்டலா 0 to 7 சொல்லிட்டு இல்லையா, 0 to 7 தான் உங்களோட பைனரி பிட். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு 8 பிட் எடுத்துக்கணும் வச்சுக்கலேன். ரைட்? 8 பிட் டேட்டா எடுக்கிறேன். ஓகே, சோ இந்த 8 பிட் நான் எப்படி பிரிக்கிறேன்னா, சி ஓகே, இந்த 8 பிட் எப்படி பிரிக்கிறேன்னா 2 to the power of 7, 2 to the power of 7. ஓகே, 2 to the power of 7 which is equal to 2 power 7 என்ன கொடுக்கும்? 2 2s are 4, 4 2s 8, 8 2s are 16, 62s are 32, 32 into 2s are 64, 64 into 2 128. so 128 கொடுக்கும் இல்லையா, 128. இது பாருங்க, இந்த 128 இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு அப்புறம் இந்த 128 கிடைச்சதுல -2 பண்றேன். அப்ப 128 அங்க 2 அட்ரஸ் நீங்க மைனஸ் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா, இங்க 128 -2 அப்ப என்ன கிடைக்குது எனக்கு 1. இந்த 126 தான் என்னோட நெட்வொர்க். ஓகே, இந்த கிளாஸ் ஏல 126ங்கிறது 126 நெட்வொர்க்ஸ் ஆர் தேர். ஓகே, 126 நெட்வொர்க்ஸ் ஆர் தேர் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த 126 நெட்வொர்க்ஸ் நீங்க கம்ப்ளீட்டா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது 126. இதுல 0 and 127 வந்து ரிசர்வ் அட்ரஸ் சொல்லி இல்லையா. ஹோஸ்ட் பிட் எப்படி சார் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஹோஸ்ட் பிட் எத்தனை இருக்கு? 24 பிட் சொல்லிட்டேன் இல்லையா. ஹோஸ்ட் வந்து 24. இங்க ப்ரீவியஸா பாருங்க, 8 பிட்ங்கிறது நெட்வொர்க், 24ங்கிறது ஹோஸ்ட் பிட். இந்த ஹோஸ்ட் பிட் எப்படி சார் பிரிக்கிறது ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஹோஸ்ட் பிட் which is equal to சேம், அது 2 to the power of 2 to the power of ஓகே, இங்க என்ன இருக்கு 24 இருக்கு, அந்த 24 அப்படி எடுத்துக்கீங்க. அப்ப 2 to the power of 24ங்கிறது என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு? ஓகே, 1 6 777 then 2 6. ஓகே, அப்பனா என்ன சொல்லலாம், 1 10 100 1000 10,000 10 lakh. அப்ப எப்படி சொல்லலாம், 1 crore 67 lakh 77,216 host IP address are there. ஓகே, அப்ப கிளாஸ் ஏல 126 நெட்வொர்க்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, 126 நெட்வொர்க்காகவும் யூஸ் பண்ணலாம். அந்த எத்தனை ஹோஸ்ட் அட்ரஸ் ப்ரொவைட் பண்ணலாம்னு கேட்டீங்கன்னா 1,67,77,216 ஓகேவா ஹோஸ்ட் ஐபி அட்ரஸ நீங்க எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுதான் வந்து கிளாஸ் ஏவோட பிரின்சிபல் ரைட் ஃபங்க்ஷன். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் பி.
கிளாஸ் பி பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் ரேஞ்சஸ் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 128 to 191. இது நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த டேட்டா செட். ரைட், ரிக்வஸ்ட்ல கேட்கும்போது நீங்க தெளிவா எழுதிருங்க, மாத்தி போடாதீங்க கிளாஸ்ல. ரைட், இப்போ பாருங்க இத ஃபர்ஸ்ட் 16 பிட் பாத்தீங்களா, அது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரீவியஸ் ஒன்ல பாத்தீங்கன்னா 8 பிட் வந்து நெட்வொர்க் பிட் சொன்னீங்க. இப்போ ரெண்டு கம்பைன் ஆயிடுச்சு. அதுதான் நம்ம உங்க கிராஃபிக்ல உங்களுக்கு ஒரு டயக்ராம் காமிச்சிக்கிறேன், அதை நீங்க ரெஃபர் பண்ணுங்க. ரைட், அப்ப 2 bytes, first 2 bytes வந்து நெட்வொர்க் பிட் ஆக்டிவேட் ஆகும். அப்ப 2 bytes என்ன மீனிங் 16 பிட். அப்ப ரிமைனிங் 2 bytes இருக்கு பாத்தீங்களா, அது ஹோஸ்ட் பிட்டா மாறிடும். ஓகே, அங்க சொன்ன மாதிரி தான் ஹியர் ஆல்சோ நெட்வொர்க் ஐடி இஸ் கான்ஸ்டன்ட், ஹோஸ்ட் ஐடி மட்டும் தான் இஸ் சேஞ்சபிள் இல்லையா. இப்போ இங்க பாருங்க, இங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் பாருங்க, அதே மாதிரி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு நெட்வொர்க்ல ஓகே இங்க 16 சொல்லிட்டு இல்லையா, நெட்வொர்க் வந்து டோட்டல் எத்தனை இருக்கு 16 சொல்லிக்கிறேன். அப்ப 16 என்ன பண்ணுவீங்க, 16 ஆவது here 2 to the power of 16 பார்க்கலாமா. so 2 to the power of 16, so 2 to the power of 16 which is equal to 65,536 networks are there. என்ன meaning 65,536 networks can be used here. நம்ம இங்க யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து host address 16 இருக்கு. ஓகே, இங்க 16 எப்படி பிரிச்சுக்கலாம்னு கேட்டீங்கன்னா, ஓகே 2 to the power of same 2 to the power of 16, 2 to the power of 16 16, so it gives okay 6 5, same answer தான் இல்லையா. அப்ப 65536. அப்ப மேல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா 65,536 network we can use it here. Next thing is 65,536 IP address also available here. ஓகேவா, இதுதான் கிளாஸ் பி யோட ஃபங்க்ஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் சி. ஓகே, கிளாஸ் சி அதே போலதான். கிளாஸ் சி பாத்தீங்கன்னா இப்போ அடுத்து ஒரு பைட் வந்து ஆட் ஆகும். ஓகேவா, அடுத்த பைட் ஆட் ஆகுது இல்லையா கிளாஸ் ல. அப்ப 8 + 8 16, 16 + 8 24. அப்ப 24 பிட்ஸ் வந்து நெட்வொர்க் பிட், ரிமைனிங் 8 இருக்கு இல்லையா, அது நீ கண்டினியூஸ் ஹோஸ்ட் பிட். ஓகே, இங்கே அதே போல எனக்கு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கீங்க. இதோட ரேஞ்சஸ் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 190 to 223 சொன்னாங்க, 223. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சப்நெட் மாஸ்க். ஓகே, சப்நெட் மாஸ்க்ல என்ன சார், இங்க கூட நீங்க பிரிக்கலாம் இல்லையா, நீங்க அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்களா கிளாஸ் ல பாத்தீங்கன்னா 2 to the power of 24 போடுங்க. 2 to the power of 24 ஆல்ரெடி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா. 1 crore 60,000 7,000 77,000 67 lakh 77,216 நெட்வொர்க்ஸ் வரும் கிடைக்கும். அதுவே 8 பிட்ல கன்சிடர் பண்ணும் போது 256 ஐபி அட்ரஸ் ஆர் தேர். ஓகே, மீனிங் புரியுதாமா. இங்க பாத்தீங்கன்னா 1 crore 67 lakh okay 77,216 networks are there. Okay, network ideas are that. Okay, அதுவே ரிமைனிங் என்ன இருக்கு 8 பிட் ஹோஸ்ட் பிட் இருக்கு. அது பாருங்க ஹோஸ்ட் பிட்னா 2 to the power of 8. அப்ப 2 power 8 என்ன கிடைக்கும் 256 ஐபி அட்ரஸ் ஆர் யூஸ்டு. ஓகே, ஐபி அட்ரஸ் ஆர் தேர், ஐபி அட்ரஸ். ஓகேவா, இதுதான் வந்து சீல சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் we want to subnet mask. subnet mask பிரிக்காங்க கேட்டீங்களா, மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் subnet mask வந்து to identify how many bits in a network ID and how many bits in a host ID. ஓகே, சோ நெட்வொர்க் ஐடில எவ்வளவு பிட் இருக்கு, ஹோஸ்ட் ஐடில எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்றதா இந்த சப்நெட் மாஸ்கோட வேலை. ஓகே, பை டிஃபால்ட்டா சப்நெட் மாஸ்க் எப்படி சார் எழுதுறாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, கிளாஸ் ஏ அப்படின்னா 255.0.0.0, அதே கிளாஸ் பி தான் 255.255.0.0. ஓகே, அஸ் நெட்வொர்க் இன்ஜினியரா நெட்வொர்க் சப்ஜெக்ட் படிக்கிறவங்க இதுக்கப்புறம் நீங்க எப்படி நெட்வொர்க்னாலே நீங்க இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டணும் இல்லையா. எனவே உங்க நேம கூட நீங்க அது மாதிரி கூப்பிட்டுக்கலாம். ஓகே, இப்ப தினேஷ்ங்கிறோட தினேஷ் கூடாம அவருக்கு ஒரு ஐபி அட்ரஸ் அசைன் பண்ணி அந்த ஐபி அட்ரஸ் வச்சு கூப்பிடலாம். ரைட், இது எல்லாம் மெயின் ரீசன் என்ன, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ்ல எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு கவுண்ட் பண்றது எப்படி கவுண்ட் பண்ணுவேன், உங்க ஒண்ணு எனக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா, இல்லைன்னா உங்களுடைய கிளாஸ் உங்க நேமோட ரெஜிஸ்டர் நம்பர் தெரிஞ்சிருக்கும், அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் கிளாஸோட ரெஜிஸ்டர் நம்பர் தெரியும். ஓகே, இது ரெண்டையும் வச்சுதான் நான் கால் பண்ணி என்ன பண்ணுவேன், உங்களுடைய அட்டெண்டன்ஸ் நான் எடுப்பேன். ஸோ அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்து ஃபைனலா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளவு பிரசென்டா இருக்காங்க, எவ்வளவு ஆப்சென்ட் இருக்காங்க வந்து கிளாஸ் டைம்ல எடுக்க முடியும் என்னால. ஓகே, இது வந்து நம்ம விர்ச்சுவலா நம்ம கிளாஸ்ல பாக்குற வேலை. அப்போ இதே போலதான் இன்டர்நெட்டும் பண்ணும். ஓகே, இன்டர்நெட் ஒர்க்கிங்லயோ நம்பர் ஆஃப் நெட்வொர்க்ஸ் கனெக்ட் பண்றோம். ஓகே, ஒரு நெட்வொர்க்ல எவ்வளவு சிஸ்டம் கனெக்ட் ஆகுது, எந்தெந்த சிஸ்டம் வந்து ஐபி அட்ரஸ் அக்சஸ் பண்ணுது, இன்டர்நெட் அக்சஸ் பண்ணுது, ஓகே அப்படிங்கறத நான் இதை வச்சுதான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஐபி அட்ரஸ் தேவை, இந்த சப்நெட் மாஸ்க் தான் தேவை. ரைட், ஸோ அப்ப இங்க பாருங்க கிளாஸ் ஏ பாத்தீங்கன்னா 255 சொல்லிக்கிறேன்
சார் அந்த 255 எப்படி சார் வந்தது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 255ங்கிறது ஒண்ணு இல்லாமா, ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் செட்டுங்கிறது நான் கொடுத்துக்கிற பிட் வந்து டோட்டலா 32 பிட் தான் சொல்லிட்டேன். எந்த பிட் இருந்தாலும் 32 பிட் செப்பரேட்டா இருக்கும். ஓகே, அந்த 32 பிட் எப்படி பிரிக்கிறாங்க, 8 பிட்டா பிரிக்கிறாங்க. அதுல ஃபர்ஸ்ட் 8 பிட் சொல்றேன் இல்லையா, இப்ப 8 பிட் தான் நான் இப்போ ஒரு போட்டு காமிச்சேன், உங்களுக்கு கால்குலேஷன் காமிச்சேன். அதாவது 8 பிட்ங்கிறது எப்படி எழுதுவீங்க, ஃபர்ஸ்ட் வந்து 128 வந்தது, அதுக்கப்புறம் 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 அதெல்லாம் ஆட் பண்ணுங்க, டோட்டலா இட் கண்டெய்ன்ஸ் 255 வரும். ஓகே, 255 அப்படி வந்து 255 தான். ஓகேவா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் 8 பிட் இருக்கு இல்லையா, அந்த 8 பிட் 255 னு சொல்றோம். ஓகே, மீனிங் புரியுதா? அப்ப 255 எப்படி கிடைச்சது? 120 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1 இதெல்லாம் ஆட் பண்ணீங்கன்னா we can get the 255. ரைட், கிளாஸ் E 2 செட் இருக்கும், கிளாஸ் C it will took 3 bytes எடுத்துக்கும். ஓகே, சோ அப்ப அதெல்லாம் 255 பிரிச்சுட்டேன். ரைட், இதுதான் உங்களோட சப்நெட் மாஸ்க் சொல்றாங்க. ரைட், இப்ப அட்ரஸ்லயே பாத்தீங்கன்னா ஐபி அட்ரஸ் ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பிரைவேட் அட்ரஸ் சொல்லுவோம், பப்ளிக் அட்ரஸ் சொல்லுவோம். ஓகே, இப்ப பிரைவேட் அட்ரஸ்ல எங்க சர்வீஸ் பண்றான்னு கேட்டீங்கன்னா லேன், லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க். ஓகே, லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க்ல எல்லாமே நம்ம அசைன் பண்ற அட்ரஸ் எல்லாமே கால்ட் அஸ் பிரைவேட் அட்ரஸ். ஓகே, இப்போ உங்க லேப் எல்லாம் கனெக்ட் பண்றது எல்லாமே பிரைவேட் அட்ரஸ் தான். இப்போ உங்க கையில மொபைல் போன் இருக்கு, நீங்க மொபைல் முதல்ல வந்து இன்டர்நெட் அப்படின்னாலே நம்ம சிஸ்டத்துல மட்டும் தான் கனெக்ட் பண்ணோம் இல்லையா. ஒரு காலத்துல இன்டர்நெட் நம்ம ப்ரௌஸ் பண்ணணும், அக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரௌசிங் சென்டர் போகும், லேண்ட் கேபிள் கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க, ஸோ அங்க போய் நம்ம ப்ரௌஸ் பண்ணணும், அப்படிதான் அக்சஸ் பண்ணணும். இப்போ எல்லார் கையிலயுமே ஹேண்ட்ஹெல்ட் டிவைஸ் வந்துச்சு, ஸ்மார்ட் போன் இருக்கு. இப்போ ஸ்மார்ட் போன் இருக்கிறதால ஈஸியா நம்மளால இன்டர்நெட் அக்சஸ் பண்ண முடியுது இல்லையா. ஸோ அப்ப எல்லாருக்குமே நம்ம வந்து இதாகுது ஐபி அட்ரஸ் ப்ரொவைட் பண்ணி ஆகணும் இல்லையா. எல்லாரும் மொபைல் போன் யூஸ் பண்றதால எல்லாருக்கும் நம்ம ஒரு ஐபி அட்ரஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணும். ரைட், அதுதான் நம்ம பப்ளிக் அட்ரஸ் சொல்றோம். ஓகே, அது பப்ளிக் அட்ரஸ். பிரைவேட் அட்ரஸ் எல்லாமே ஓகே ஃபார் லேண்ட் கனெக்ஷன், லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க்கும், பப்ளிக் அட்ரஸ் எல்லாம் உங்களோட ஸ்மார்ட் போனுக்கு நம்ம வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ பிரைவேட் அட்ரஸ் பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஏல பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட் ஃப்ரம் 10 to 255 சொல்றாங்க, அதோட ரேஞ்சஸ். ஓகே, கிளாஸ் ஏ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரைவேட் அட்ரஸ்ல இங்க போற பாருங்க, கிளாஸ் ஏ. கிளாஸ் ஏ பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஐபி அட்ரஸ் எப்படி பாருங்க 10.0.0.0 இதுல இருந்து 2 ஓகே 255.255 நோட் பண்ணிக்கிங்க, இதெல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பிசிஎல் எக்ஸாம்ல எழுதுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அட்ரஸ்ல வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ கிளாஸ் ரேஞ்சஸ் பாத்தீங்கன்னா 10.0.0 to 255.255.255. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பி. கிளாஸ் பி பாத்தீங்கன்னா இட் ஸ்டார்ட் ரேஞ்சஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 172.16.0.0 to 172.31.255.255. ஓகே, இங்க ஹேங் ஆயிருக்கு சிஸ்டம், அப்படியே சொல்ற கேட்டுக்கீங்க. கிளாஸ் சி பாத்தீங்கன்னா 192.168.0.0 to 192.168.255.255. ஓகே, இதெல்லாமே we call it as private address அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ரிமைனிங் அட்ரஸ் எல்லாம் பப்ளிக் அட்ரஸ். ஓகே, பப்ளிக் அட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. ரைட், ஸோ நெக்ஸ்ட் we move on to ICMP. last 3 minutes are there. So ICMP, ICMP which means internet, yeah we have it. ஓகே, இன்னும் இதுல நமக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எப்படி ஒரு ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்துட்டா எப்படி கிளாஸஸ் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றது, ஓகே அது எந்த நெட்வொர்க் சேர்ந்தது, எந்த கிளாஸ்ல இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும் போது அதை டீச் பண்றேன். ரைட், நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா we move on to ICMP. ICMP அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் கண்ட்ரோல் மெசேஜ் புரோட்டோகால். ஓகே சார், ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஐபி சொன்னீங்க, அதுக்கப்புறம் ஐபி விட்டுட்டு சார் நீங்க ஐசிஎம்பிக்கு போனீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஐபி அட்ரஸ்ல we can have the certain drawbacks இருக்கு இல்லையா. ஐபி அட்ரஸ் பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து ஒரு எரர் ரிப்போர்ட்டிங்கோ எரர் கரெக்டிங் மெக்கானிசமே கிடையாது. ஐபி ஹேஸ் நோ எரர் ரிப்போர்ட்டிங் ஆர் நோ எரர் கரெக்டிங் மெக்கானிசம்ஸ் ஆர் அவைலபிள். ஓகே, பிகாஸ் ஒரு நெட்வொர்க் இருக்கு, இன்னொரு நெட்வொர்க் இருக்கு, ஐபி அட்ரஸ் ப்ரொவைட் பண்றீங்க, நீங்க சென்ட் பண்ற பேக்கெட் அங்க ரீச் ஆயிடுச்சா ரீச் ஆகலையா. ஓகே, ரீச் ஆகலைன்னா அங்க சர்டன் தேர் வில் பி சர்டன் எரர் இல்லையா. அப்ப அந்த எரர் வந்திருக்குங்கிறதே எனக்கு ஹோஸ்ட்க்கு தெரியப்படுத்தணும், இங்க நம்ம சொல்றது கிடையாது. அது மாதிரி ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து ஐபி அட்ரஸ்ல கிடையாது. அதனாலதான் நம்ம go for another protocol. ஓகே, அதுக்கு நமக்கு ஆப்ஷன் இருக்கு, ஏன்னா we have another set of protocols. அதுதான் நமக்கு ICMP சொல்றோம், இன்டர்நெட் கண்ட்ரோல் மெசேஜ் புரோட்டோகால். ஓகே, சோ IP has no mechanism for host and management queries. ஓகே, host queries இல்ல manage destination queries நம்மளால மேனேஜ் பண்ண முடியாது. Host sometimes it needs know if a router or another host is alive. ஓகே, சம்டைம்ஸ் இப்போ நான் ஒரு ஹோஸ்ட், நான் வந்து ஹோஸ்டா ஆக்டிவேட் பண்றேன்னு வச்சுல, நீங்க என்னோட டெஸ்டினேஷன். ஓகே, எனக்கு வந்து
ஒரு சில டைம்ல எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இன்பிட்டில ரவுட்டர் வந்து அலைவா இருக்கா, லைவ் மோட்ல இருக்கா அப்படின்னு தெரியணும். ஏன்னா ரவுட்டர் வந்து அலைவா இருந்தாதான், லைவா இருந்தாதான் நான் சென்ட் பண்ற மெசேஜ் வந்து உங்களை சென்ட் அடையும் இல்லையா, ரீச் ஆகும். அங்க இல்ல, இருக்கா இல்லையாங்கிறது நான் அடிக்கடி வந்து செக் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ரவுட்டர் வந்து ஆஃப் ஸ்டேட்ல இருக்கா, ஆஃப் ஸ்டேட்ல இருக்கா அப்படின்னு நான் செக் பண்ணணும், எனக்கு தெரியணும். பட் ஐபி அட்ரஸ்ல அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஓவர் கம் பண்றது வந்து ஐசிஎம்பி போறோம். ஐசிஎம்பிங்கிறது இன்டர்நெட் கண்ட்ரோல் மெசேஜ் புரோட்டோகால். ஓகே, ஸோ இது எங்க சார் இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, திஸ் மெசேஜ் ஆர் நாட் பாஸ் டைரக்ட்லி டு த டேட்டா லிங்க் லேயர். ஓகே, இட்ஸ் நாட் பாஸ் டைரக்ட்லி டு த டேட்டா லிங்க் லேயர். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் த மெசேஜ் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் என்கேப்சுலேட்டட். டைரக்டா நம்ம வரக்கூடிய மெசேஜ் டேட்டா லிங்க் லேயருக்கு டைரக்டா பாஸ் பண்ண மாட்டேன். எப்படி பாஸ் பண்ணுவேன்? வரக்கூடிய மெசேஜ் ஃபர்ஸ்ட் என்கேப்சுலேட் பண்ணுவேன். என்கேப்சுலேட் என்ன அர்த்தம்? ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவேன். யாரும் அது திருடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவேன். எப்படி எப்படின்னா, நீங்க ஒரு இல்ல லெட்டர் அனுப்புறீங்க. ஓகே, ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு நீங்க லெட்டர் அனுப்புறீங்க. அப்ப அந்த லெட்டர் வந்து நான் போஸ்டால அனுப்பிட்டா யார் வேணாலும் அதை படிச்சு பார்க்கலாம். அதாவது கண்டென்ட் மெசேஜை வந்து வரக்கூடிய வழியில யார் வேணாலும் போஸ்ட் பண்ணி படிக்கலாம், இல்ல வரக்கூடிய அந்த போஸ்ட் யார் இருக்கிறாங்களோ யார் வேணாலும் படிச்சு பார்க்கலாம். ஓகே, பட் அனுப்புற மெசேஜ் ஒரு சீக்கிரட்டா போய் சேரணும் அப்படின்னா அதை என்கேப்சுலேட் பண்ணும். எப்படி உங்களோட பில்ஸ், டேப்லெட் பில்ஸ் இருக்கு இல்லையா, மெடிசன் உள்ள போட்டு அந்த டியூப் மாதிரி இருக்கு பாருங்க, அது மாதிரி நான் என்ன பண்றேன், உங்களுக்கு உங்களோட மெசேஜை ப்ரொடெக்ட் பண்ண போறேன், என்கிரிப்ட் பண்ண போறேன். ஓகே, அப்ப என்கேப்சுலேட் பண்ணிட்டு இன்சைட் த ஐபி டேட்டாகிராம் பிஃபோர் கோயிங் டு த லோயர் லெவல். பிஃபோர் கோயிங் டு த லோயர் லெவல் அர்த்தம் இன்டர்நெட் நெட்வொர்க் லேயர்ல இருந்து எனக்கு அடியில் என்ன இருக்கு, டேட்டா லிங்க் லேயர் இருக்கு. இந்த டேட்டா லிங்க் லேயருக்கு நான் ஒரு மெசேஜ் சென்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதை நான் என்கேப்சுலேட் பண்ணிடுவேன். என்னோட பேக்கெட்டை என்கேப்சுலேட் பண்ணிட்டு இது ஐபி டேட்டாகிராமா மாத்திடும். அப்ப if the value of protocol field equal to 1 அப்படின்னா ஐபி டேட்டாகிராம், ஐபி டேட்டா இம்ப்ளைஸ் ஐசிஎம்பி மெசேஜ். அதுதான் நம்ம சொல்றோம் ஐசிஎம்பி மெசேஜ் சொல்றோம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபார்மேட் ஃபார் ஐசிஎம்பி என்கேப்சுலேஷன். ஓகே, ஐசிஎம்பி மெசேஜ் வருது. ஸோ ஐசிஎம்பி மெசேஜ் வரக்கூடிய மெசேஜ் எப்படி பிரிக்கிறேன், ஐபி ஹெட்ராவும் டேட்டாவும் பிரிக்கிறேன். அப்புறம் இது ஒரு பேக்கெட்டா மாறும். பேக்கெட்னு அர்த்தம் ஃப்ரேம்னு அர்த்தம். இந்த ஃப்ரேம் கூட இட் ஆட் த ஹெட்டர் ஃபைலும் ட்ரைலர் ஃபைலும் ஆட் பண்றேன். ஓகே, ஃப்ரேமோட ஹெட்டர் ட்ரைலர் இப்பதான் வந்து லோயர் லேயருக்கு சென்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, இதுதான் ஐசிஎம்பி. ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஐசிஎம்பி மெசேஜ் பார்த்துட்டு there are two different types of ICMP message. One is error and error query அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, எரர் ரிப்போர்ட்டிங் அப்படிங்கிறது கேட்டீங்கன்னா இஸ் மெயின் திங் இஸ் எரர் ரிப்போர்ட்டிங். பாருங்க, ஐபி வந்து இஸ் அன்ரிலேபிள் புரோட்டோகால் சொல்லியாச்சு இல்லையா. ஸோ நம்மள அங்க எரர் ரிப்போர்ட்டிங் பண்ண முடியாது, எரர் மெசேஜ் பண்ண முடியாது, எரர் கரெக்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இட் cannot perform any எரர் செக்கிங் ஆர் எரர் கண்ட்ரோல். ஆனா அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்றது ஐசிஎம்பி வருது. ஆனா ஐசிஎம்பியோட ரோல் என்ன கேட்டா, எரர் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணும். எரர் இருக்குன்னு சொல்லு உனக்கு, ஆனா அதுக்கு எரர் கரெக்ட் பண்ண தெரியாது. நல்லா பாத்துக்கங்க, எரர் அக்கர் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணும். பட் வரக்கூடிய எரரை அதனால கரெக்ட் பண்ண தெரியாது. ஓகே, ஐசிஎம்பி வந்து ஆல்வேஸ் ரிப்போர்ட் த எரர் மெசேஜ் டு த ஒரிஜினல் சோர்ஸ். ஓகே, இட் டஸ் நாட் கரெக்ட் த எரர். த கரெக்ஷன் பிலாங்ஸ் டு த ஹையர் லெவல் ப்ரோட்டோகால்ஸ். அந்த கரெக்ஷன்ல யார் பண்ணுவா, இன்னும் ஹையர் லெவல் ப்ரோட்டோகால்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு இல்லையா, அவங்க பண்ற வேலை அது. ஓகே, இங்க எரர் அக்கர் ஆச்சுன்னா மட்டும் இன்ஃபார்ம் பண்ணும். இதுதான் இங்க எரர் ரிப்போர்ட்டிங்கோட வேலை. பாருங்க, ஜஸ்ட் லுக் அட் திஸ் சார்ட். So here this is error reporting. Here it will be consigned to 5 different set of working available. One is destination unreachable, source switch, time exceeded, parameter problems and redirection. So இப்படி 5 different sets இருக்கு. So இதுல destination unreachable அப்படிங்கறது கேட்டீங்கன்னா, இப்ப ரவுட்டர் வந்து cannot have root datagram. ஓகே, ஒரு ரவுட்டர் கனெக்ட் பண்ற வச்சுக்கல, ரவுட்டருக்கு வந்து நான் வரக்கூடிய டேட்டாகிராம சோர்ஸ் டு டெஸ்டினேஷன் சென்ட் பண்ணணும். ஆனா அந்த ரவுட்டர் வந்து ரூட் பண்ணல. ஓகே, இந்த ரூட்ல போகும்னு சொல்லிட்டு சொல்லல. ஓகே, அதே மாதிரி ஹோஸ்டுக்கு வந்து கேனா டெலிவரி டேட்டாகிராம் டேட்டாகிராம டெலிவரும் பண்ணல. ஓகே, அப்ப என்ன ஆகும், அந்த மாதிரி இருக்கிற டேட்டாகிராம் வந்து டிஸ்கனெக்ட் விட்டுரும். ஓகே, அப்ப ரவுட்டரோ ஹோஸ்டோ ஏன்னா ரிப்ளை பண்ணோம்